परम शांति। अब बापू जी ने कई बार बच्चों को बोला है कि तुम बाप समान बनो, बाप समान बनो। वाणियों में भी बोला है बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। तो अभी बापू जी ने अपनी किसी ज्ञान की जो बातें करते हैं बापू जी, ज्ञान की बातों में बापू जी ने बोला है कि भाई बाप समान तो कोई बन सकता ही नहीं। तो बच्चों को जो क्वेश्चन आता है कि जब रोज़ कहते हैं बाप समान बनो, बाप समान बनो, ब्रह्मा कुमारी में भी यही बातें होती हैं कि सबको बाप समान बनना है। उनकी बात तो चलो अलग है, वहाँ तो उनका बाप तो अलग है। हमारे जो दादाजी हैं ज्ञान के बेहद के महासागर हैं। तो सत्य बात तो ये है कि भाई हम तो सत्य बाप के जो महासागर है ज्ञान का, उसकी बूंद भी नहीं बन सकते, बूंद भी हम नहीं बन सकते। माँ को अनुभूति होती है, अनुभव करा सकती है, अनुभव बता सकती है, तुम्हें आत्मा की अनुभूति करा सकती है, बापू जी के ज्ञान का सार समझा सकती है, तुम्हें बेहद के जो स्थान है उसकी अनुभूति भी करा सकती है। मगर बाप समान तो वो भी नहीं बन सकती। तो बच्चे बाप समान कैसे बनेंगे? ये तो बच्चों को खुद ही सोचना चाहिए अपने आप ही कि भाई हम बाप समान कैसे बन सकते हैं। वो तो ज्ञान दाता है, ज्ञान तो बापू जी ने दिया है। हमारे पास ज्ञान कहाँ था? हमारे पास तो ज्ञान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि बेहद की दुनिया भी है। कोई सूक्ष्म लोग भी जो बापू जी ने भी बताया, वहाँ भी दुनिया है, हर जगह दुनिया है, हर ब्रह्मांड में दुनिया है। तो हर जगह पे दुनिया अलग अलग है, अलग अलग तत्व है। तो हमें कहाँ ज्ञान था? तो हम कैसे बाप समान बन सकते हैं? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाप समान बनने का। बाप के जो ज्ञान का महासागर है उसकी तो एक बूंद भी हम नहीं बन सकते, बूंद का करोड़वां भाग भी नहीं बन सकते। उन्होंने बातों इस दुनिया से लेके बेहद की दुनिया का पत्ते पत्ते का ज्ञान है, पत्ते पत्ते का ज्ञान दिया भी है। वो तो ज्ञान इतना देंगे हम सुन ही नहीं पाएंगे, इतना ज्ञान। वो तो सारा दिन ज्ञान देते रहेंगे। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो भी जो उनके पास ज्ञान है उसमें बूंद का बूंद भी दिया है ज्ञान, इतना ही ज्ञान दिया है। वो भी सभी को हजम नहीं होता, सभी को समझ में नहीं आता जो बापू जी ने ज्ञान दिया है। तो अभी मैं निंदर बेटा मेरा बैठा हुआ है मेरे पास, इनसे पूछती हूँ कि भाई बापू जी ने ये बात बताई है कि कोई भी बच्चा बाप समान नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। तो इसके बारे में ये क्या कहते हैं? वो अब इनसे सुनते हैं क्या बोलते हैं। भाई आप बताओ बेटा। बापू जी ने भी बताया, पहले हमेशा कहते थे बाप समान बनो, तो अभी कहते हैं कि बाप समान कभी कोई बन ही नहीं सकता। इसके बारे में आप बताओ बेटा। परम शांति माँ, जो आपने प्रश्न पूछा है माँ, बड़ा वंडरफुल, बड़ा अद्भुत और बड़ा विस्मयकारी है और ज्ञान के गहराई का प्रश्न है। इस प्रश्न से गहरा कोई प्रश्न नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है माँ। बापू जी ने जिस सेंस में कहा है कि कोई बाप समान नहीं बन सकता, ये बहुत गहरी बात है। ये इस बात में पूर्णतः सच्चाई है। अभी तक जो हम सुनते आ रहे थे कि बाप समान बनो, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं, लौकिक बाप भी कहता है कि मेरे से भी आगे जाओ, मेरे से भी आगे जाओ। ठीक है, कुछ सेंस में आगे जाते हैं बच्चे, लेकिन जहाँ तक बाप की तपस्या की बात है, बेहद के बापू जी की बात है, जो उनके जीवन की तपस्या रही, जो उनके जीवन की दिनचर्या रही, जो उनके जीवन की साधना रही, जो उनके जीवन में त्याग रहा और परमात्मा के चोटी पकड़कर उससे हालचाल पूछने की जो संकल्प रहे, वो हमने आज तक किसी के अंदर नहीं देखे। वो केवल एक ही बेहद का बाप है जिसके इतने महान कर्तव्य और संकल्प रहे।
क्या हम मान सकते हैं कि हमारा योग भी इतना लगातार 12-12 घंटे का योग है? क्या हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या बापूजी के समान हमारी योग तपस्या अभी तक शुरू हुई है? क्या हम अपने आप को चेक कर सकते हैं? क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ, मैंने भी बापूजी की तरह सहन किया है दुनिया की बातें, मायावी बातें, मायावी जगत की बातें? संघर्ष किया है जीवन में, बहुत ज़्यादा संघर्ष, जीवन में संघर्ष किया है, हाँ, हर घड़ी संघर्ष किया है, जो लोगों के ताने सुने हैं। जो संघर्ष उनके जीवन में रहा, क्या उसका कुछ हिस्सा भी हमने सहन किया, कुछ हिस्सा भी हमारे जीवन में आया? हम अगर इन बातों पर विचार करेंगे, बापूजी का प्रैक्टिकल जीवन देखेंगे बचपन से लेकर आज तक, तो हम बापूजी ने 2-2 पैसों के लिए टीचर से मारे खाई है, हाथ हथेली सूज जाती थी, हथेली के ऊपर वो सोटी से मारते थे टीचर, 2-2 पैसे के लिए। हाँ, 2 पैसे नहीं थे इनके जेब में, चप्पल कभी पहनी नहीं, जिंदगी में पैरों में कांटे कांटे लगते रहते, कितना दुख सहन किया। हाँ, श्वास, संकल्प, संबंध, तन मन धन सब कुछ अर्पण किया, और खुद 2 कपड़े भी कभी अच्छे नहीं पहने, 2 कपड़े भी अच्छे नहीं पहने। जब वकालत करते थे ना, तब भी उनके पास एक ही पैंट और एक ही कमीज और एक ही वो कोट। ऐसा नहीं कि वकील बन गया तो 5-6 कोट सिला लिए होंगे ना, तब भी 2 ही कपड़े थे। और आज भी देख लो, 2 मोटे कपड़े, तीसरा कपड़ा नहीं चाहिए उनको। खाने के लिए जो मिल जाए अच्छा है, कभी नहीं कहेंगे ये खराब है। तो माँ, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। उनके जीवन जैसी तपस्या, साधना, जो संघर्ष है, బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మా ఈరోజు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా స్పెషల్ దివ్య సందేశాన్ని మా అందరికీ ఇచ్చారు. దీన్ని తెలుగులో ఇప్పుడు వినండి. మా అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ అయితే చాలాసార్లు పిల్లలతోటి చెప్పారు, మీరు బాప్ సమానంగా కండి, బాప్ సమానంగా కండి అని. వాణిల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది, బాప్ సమానంగా కండి అని. బాప్ సమానంగా కావటము అంటే మరి ఇప్పుడు బాపూజీ ఏమంటున్నారు? ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకు బాపూజీ చెప్పినవే. బాప్ సమానంగా ఎవ్వరూ కాలేరు అని అంటూ ఉన్నారు. తండ్రి తండ్రే, పిల్లలు పిల్లలే, ఎంత తయారు అయినప్పటికీ కూడా. అయితే పిల్లలకి క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే రోజు బాప్ సమానంగా కండి, బాప్ సమానంగా కండి అని బీకేలో కూడా మనం ఈ మాటలు విన్నాము, సాకార మురళిలో విన్నాము, అవ్యక్తవాణిలో చెప్పారు. ఇప్పుడు బాపూజీ బాప్ సమానంగా ఎవరు కాలేరు, బాపు బాపే, పిల్లలు పిల్లలే, ఎంత పురుషార్థం చేసి ఎన్ని గుణాలు ధారణ చేసినా, ఎంత పుణ్యకాత ఉన్నప్పటికీ కూడా అని అనేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ విషయం ఏంటి? ఇక్కడ బాపు వేరు, పిల్లల వేరు. మనకు ఏదైతే దాదాజీ చెప్తూ ఉన్నారో, బేహద్దు జ్ఞాన మహాసాగరము, సత్యమైన విషయము ఇది కరెక్టే కదా. బాపూజీ చెప్పారు అంటే పరమ సత్యమే చెప్తూ ఉంటారు. మనకు సత్యమైన బాపు, టీచరు, సద్గురు రూపంలో లభించారు. మహాసముద్రం అంత జ్ఞానమును బాపూజీ మనకు ఇస్తూ ఉన్నారు. అసలు బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం ఇప్పుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఒక బిందువు కూడా లేనే లేదు. బిందువు సమానమే. బిందువు కూడా ఎందుకు లేదు అంటే అనంతమైన ఇన్ఫనైట్ జ్ఞానం ఉన్నది. మా అయితే అనుభూతి పొందుతూ ఉంటుంది, అనుభవం చేయిస్తూ ఉంది, అనుభవము చెప్తూ ఉంది. మీరు ఆత్మ అనుభూతి పొందండి. బాపూజీ జ్ఞాన సముద్రంలో మరి మునగండి అని చెప్తున్నారు. సముద్రం అంత జ్ఞానం చెప్తున్నారు. సముద్రము అన్నా కూడా బాపూజీ మొన్న వీడియోలో ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో ఎగ్జాంపులే, అంతేకాని అక్కడ బేహద్దు జ్ఞానాన్ని సముద్రంతో కూడా పోల్చడానికి వీల్లేదు. ఇది కూడా హద్దే. బేహద్దు జ్ఞాన స్థానము అంటేనే అనుభూతి పొందండి. బాప్ సమానంగా ఎవ్వరూ కాలేరు. పిల్లలు బాప్ సమానంగా ఎలా అవుతారు? ఇది స్వయం మీరు ఆలోచించాలి, మీకు మీరే అర్థం చేసుకోవాలి. బాప్ సమానంగా ఎలా అవుతాము? ఆయన జ్ఞానదాత. మరి జ్ఞానం బాపూజీ ఏదైతే ఇచ్చారో, మన దగ్గర జ్ఞానం ఉన్నది, మనం బాపూజీ ఇచ్చిన జ్ఞానమే ఇస్తూ ఉన్నాము. ఇది ఎవరిది? నా జ్ఞానమా?
మనం నేను ఇస్తున్నా నేను చెప్తున్నా అని అనుకోకూడదు ఎప్పుడైనా. మన తండ్రి మనకి ఇచ్చినది నేను అందరికీ పంచుతూ ఉన్నా. మనం ఇచ్చేది అసలు ఏమీ లేదు, అంతా బాపూజీనే చేయిస్తున్నారు. కాబట్టి బేహద్ ప్రపంచము సూక్ష్మ లోకంలో కూడా బాపూజీ చాలా గురించి చెప్పారు. అక్కడ కూడా ప్రపంచం ఉంది, అక్కడ కూడా మరి సృష్టి ఉన్నది. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ ప్రపంచం ఉంది. మరి గెలాక్సీలోనూ బ్రహ్మాండము ఉన్నది, వేరు వేరుగా తత్వాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎక్కడైతే జ్ఞానం ఉన్నదో అక్కడ మరి తయారవుతూ ఉంటారు. బేహద్ పరమ జ్ఞానము అనేది లభిస్తూ ఉంది. బాప్ సమానంగా మీరు కండి. బాప్ అయితే జ్ఞాన మహాసముద్రుడు. బిందువు మాత్రమే, ఒక చుక్క మాత్రమే చెప్పారు బాపూజీ. ఇంకా బోల్డ్ మహాసముద్రం అంత జ్ఞానం ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు బేహద్దుకే బేహద్దు ప్రపంచము. ఇక్కడ బాపూజీ పత్తా పత్తా, ఆకు ఆకు, ప్రతి ఒక్క కణ కణం యొక్క జ్ఞానం ఇచ్చారు. జ్ఞానంతో మనము ఉన్నతులంగా కాగలుగుతూ ఉంటాము. ఏదైతే జ్ఞానం ఉన్నదో రోజంతా జ్ఞానం చెప్తూనే ఉంటారు. బాపూజీ మీరు కూడా వింటూ ఉండండి, అందరి దగ్గరికి వెళ్ళండి. బిందువు కూడా తలాబ్ అవుతుంది అంటారంటే చుక్క 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 చెరువు అవుతుంది అని. జ్ఞానము అనేది మీరు వినకపోతే మీ ఆత్మ తయారు కాదు, ఇది అర్థము చేసుకోండి. ఏదైతే బాపూజీ జ్ఞానం ఉన్నదో అదంతా కూడా బాపూజీ ఇస్తూ ఉన్నారు. తో నరేంద్ర భాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, ఇద్దరి మధ్యన కాన్వర్జేషన్, సంభాషణ ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మనకు ఇస్తూ ఉన్నారు. మరి నరేంద్ర భాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఈ మాట అన్నారు కదమ్మా, బాప్ సమానంగా కాలేరు అంటే కాలేరనే కదా, దీని గురించి మీరు చెప్పండి అంటూ ఉన్నారు. జ్ఞానము ఏదైతే ఉన్నదో అది బాపు జ్ఞానము. ఆయన జ్ఞానం విని ఆయన సమానంగా కాలేరు ఎప్పటికైనా. అంటే మీ సేవ చేయగలుగుతారు, అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి దీని గురించి మీరు చెప్పండి అంటున్నారు. పరం శాంతి మా అంటే ఆ నరేంద్ర భాయ్ని అడుగుతూ ఉన్నారు. మా కూడా నరేంద్ర భాయ్ అంటూ ఉన్నారు, మరి ఏదైతే ప్రశ్న నేను అడుగుతూ ఉన్నానో చాలా ఇది వండర్ఫుల్, మరి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆ, ఆశ్చర్యకరమైనది. జ్ఞానం చాలా లోతైనది. ఈ ప్రశ్నతోటి లోతైనటువంటి విషయం అర్థమవుతుంది. ఎలాగా అంటే బాపూజీ ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో బాప్ సమానంగా కాలేరు అంటే ఇది చాలా లోతైన విషయము. ఈ విషయాన్ని మళ్ళా పూర్ణంగా సత్యాన్ని తెలుసుకోండి. ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే వింటూ ఉన్నామో అది చాలా హద్దులో అన్నట్లే. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి, బాప్ సమానంగా కావాలి. లౌకిక తండ్రి కూడా చెప్తారు కదా, మీరు నాకంటే కూడా ముందుకు వెళ్ళండి అని, నాకంటే గొప్పవాళ్ళు కాండి అని. లౌకికంలో అవ్వచ్చు కానీ అలౌకికంలో బేహద్దులో కాలేరు. కరెక్టే కదా బాపూజీ చెప్పింది, అది హద్దు, ఇది బేహద్దు. ఎక్కడ వరకైతే బాపు తపస్సు చేశారో బాపు చేసినంత తపస్సు మనం ఎవరము చేయలేము. బేహద్దు బాపూజీ యొక్క విషయము, ఆయన జీవితము త్యాగి తపస్విగా, ఆయన దివ్య దృష్టి, ఆయన బేహద్దు విశ్వ కళల రచయిత అన్నమాట. బేహద్దు సృష్టి మొత్తానికి ఆయన రచయిత. ఆయనలాగా ఎలా అవుతాము? రచయితే, రచన రచనే. జీవితంలో మనకు ఏదైతే దినచర్య ఉంటుందో అది జీవితాన్ని సాధన చేసుకోవటానికి, జీవితంలో త్యాగం చేయాలి. పరమాత్మ సమానంగా కావాలి. పరమాత్మ పిలక దగ్గర నుంచి పట్టుకొని పైకి లేపుతూ ఉంటాడు. సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది వినాలి. ఎంతవరకు అయితే బాపూజీ మనకు చెప్తూ ఉన్నారో అది బేహద్దు జ్ఞానము చాలా గొప్ప కర్తవ్యం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి యోగంలో కూడా లగాతారు 12 గంటలు యోగం బాపూజీ చేశారు. మనం ఏం చేయగలుగుతూ ఉంటాం? బాపూజీ సమానంగా మనం యోగము, తపస్సును, త్యాగాన్ని చేయటం ప్రారంభిస్తే కొద్ది గొప్ప తయారు కాగలుగుతాం. మరి మిమ్మల్ని మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి, మరి డిక్లేర్ చేసుకోండి. నేను బాపూజీ లాగా మరి సహించడము, మరి మాయ ప్రపంచం నుండి మాయాజీతుగా కావటము, జగజ్జీతుగా కావటము అనేది నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు గ్రహించగలుగుతాము అంటూ ఉన్నారు. తర్వాత అంటున్నారు, మా సంఘర్షణ కూడా ఉంటుంది జీవితంలో, చాలా ఎక్కువ ఘర్షణ ఉంది జీవితంలో. మరి ఎలాగా? ప్రతి ఒక్క సెకండ్ కూడా ఘర్షణే ఉంటుంది. ఎలాగా అని అడుగుతూ ఉన్నారు.
నరేంద్ర భయ్య అంటున్నారు, సంఘర్షణ జీవితంలో ఉంటుంది. దానికి ఏ కోపము అనే ఉన్నా పెట్టుకోకుండా సహిస్తూ ఉండాలి. కొంచెం భాగమైనా సరే మన జీవితంలో మార్పు రావాలి. ఈ విషయాల్ని ఆలోచించాలి. మరి బాపూజీ అయితే ప్రాక్టికల్గా తన జీవితంలో అన్నిటినీ ధారణ చేసి సంఘర్షణను ఎదుర్కొని మరి సహించి మరి బాపూజీ పురుషార్థం చేశాడు. చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా బాపూజీ జీవితము మనకు ఎదురుగా ఉన్నది. కాబట్టి మీరు చూడండి అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ మరి 2 పైసల కోసం టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దెబ్బలు కూడా తిన్నాడు. అమ్మా చెప్తూ ఉన్నది. ఇది ఎట్లాగంటే బాపూజీ 2 పైసల కోసం కూడా టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దెబ్బలు తిన్నాడు, చేతిలో దెబ్బలు తిన్నాడు. మరి సేటు దగ్గర దెబ్బలు తిన్నాడు. టీచరు 2 పైసలు ఇస్తే అయిపోయేది కదా, జోబులో లేవు. చెప్పులు లేకుండా ఆయన ఎంతో కష్టపడి మరి ముళ్ళు గుచ్చుకున్నా కూడా మరి ఆయన అట్లాగే కష్టపడి పని చేశాడు. ఎంతో దుఃఖాన్ని సహించాడు. మరి శ్వాస, సంకల్పము, సంబంధము, తనువు, మనసు, ధనము అన్నిటినీ కూడా అర్పణ చేశాడు. స్వయం 2 డ్రెస్సులు ఉండేవి, మంచిగా ఉండేవి కదా, 2 బట్టలు కూడా మరి వాటినే ఉతుక్కొని వాటినే చేశాడు. వకీల్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన చాలా తక్కువ డబ్బులతోటే మరి జీవితాన్ని గడిపాడు. మరి ప్యాంట్ అయినా సరే ఒక కమీజు ఒక ప్యాంటు ఉంటే దాన్నే ఉతికి ఆరేసుకుంటూ ఒకటే కోటు ఉండేది. మరి అట్లాగా ఏ వకీలు ఉండరు కదా, 5-6 కోట్లు మరి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అంతా బాపూజీ పేదరికాన్ని అనుభవించి విశ్వాన్ని పరివర్తన చెయ్యాలి అనేటువంటి సంకల్పం, బాధ్యతను తీసుకున్నాడు. 2 రొట్టెలు మాత్రమే తినేవాడు. 2 డ్రెస్సులే ఉండేవి, 3వ డ్రెస్సు కూడా వద్దనుకునేవాడు. తినటానికి కూడా ఉండేది కాదు కదా. అంత కష్టపడి బాపూజీ మరి ఎంతో పురుషార్థం చేసి బేహద్దు పిల్లలకి దివ్య జ్ఞానాన్ని అందించాడు. ఈ దుఃఖము బాధల్ని అందరికీ తొలగించాలని తను దుఃఖాన్ని చవి చూశాడు. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకొని బాపులాగా మనం ఏనాడు కాలేము. బాపుకు సహయోగం చేసి బాపు లక్ష్యమే మన లక్ష్యంగా తీసుకొని పురుషార్థం చేస్తే మనము బాపూజీ రుణాన్ని తీర్చుకున్న వాళ్ళం, బాపూజీకి ధన్యవాదాలు చెప్పిన వాళ్ళము, బాపూజీకి సేవ చేసిన వాళ్ళము అవుతాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.